myself Bhavna, as you already know. Here BCom చేసిన తర్వాత I did my MPharm at Europe College of Pharmacy in Pharmacology. At present I was working as associate professor in Vijay Institute of Pharmaceutical Sciences for Ruma in Vijayawada. So at present I was staying in Vijayawada also. Thank you. Hi everyone, thank you for coming. It's been a long time, but in the time we are here, all other Marpeni. So, thank you. నా గురించి ఎవరికి తెలియదు అయితే అవసరం లేదు కదా నేను వర్క్ ఏం చేయట్లేదు మాది అమరావతిలో రుద్రమం ఉంది దానికి నేను కూడా కూర్చొని ఉంటాను all of you can you share your memories or college memories. Hi, it's me again. This time probably with an introduction. As you all know, my name is Adarsh Prabhu and I am from Mumbai. So after B.Pharmacy, B.Pharmacy you pretty much know who I am, where I am from, what I have been doing in the college. But after B.Pharm I have done my Master of Pharmacy in Hyderabad in Bharat College of Pharmacy. After that in fact currently I am working as a senior project data manager in an MNC in Hyderabad. So coming from college, I mean, it has been a wonderful experience, I can say that. And you know, I'm actually running short of words. I must admit that. Yeah. So I'm so glad that you are all here. We're currently waiting for lectures, so you know we're just you know this is more or less like a refresher, just to have an idea on what you all have been doing so far. So that's pretty much about my at this point of time. Yeah, thanks. Next, our Prashanti, now working as vice principal. Come on, team of girls. Come Prashanti. This is Prashanti Ganjin. I have did my pharmacy in the College of Pharmacy in 2012 and I started working as an assistant professor and now I am working as a professor in Southern Institute of Medical Sciences since Guntur. So I am very much happy and thrilled to be here. I am so excited actually to meet my all old friends. So a lot of memories gathered here. So I want to recall all the memories and I really missed everyone. But the side of the coin, I am so happy to be here. Thank you so much. I thank the organizers and all the persons who are at the back of this event. Thank you so much for inviting me to, and I am so happy to be here. Thank you so much. I thank the organizers. All the credit goes to the organizers who like they have tremendously worked day and night for this event and gathered everyone. Thank you so much. Thank you. Now, Shweta. Hey, please come, Shweta. Now I am calling our senior sir Ravi Garu. Hey, Anusha, please come. I think you don't need my introduction. But then thank you. So after doing Bachelor of Pharmacy here, okay, I have done my Masters in National Institute of Pharmacy Education and Research in Hyderabad. And then I work in Biocon and also I have
been in Portugal for some time. Okay, and after returning from there, I worked as a product manager in some of the pharma companies. And then I been into central banking and also currently I've been as a faculty also in Nirmala College of Pharmacy. And currently I am working as a research analyst in AIIMS Pharma. And I feel like it is a great pleasure to be here, okay, and thanks for inviting. And I also thank all the organizers for inviting us, making this I wish this evening to be very successful. Okay, next. Kalyan. You all well know about me. After completion of pharmacy here, I completed M.Com, then I started working in Apotex for 2 years, then I moved to Dr. Reddy's for 5 years. Later, done my AET laboratories for 2 years. Now I am working with Myla Laboratories for past 5 years as a vendor management. That's all about me. Thank you. Naveen, come down here. Roll number. Y6PH 0801. I am always there. So I completed my M.Com in Organic College of Pharmacy. I completed my M.Com in Indian College of Pharmacy. I married in around 2020 March. I got married in 2015. The marriage in 2016. 2016 to 2021. She see the valuation for present working in DRLT Bhopal. Media level. In AP, analytical qualification. Release the analytical data and specification and method of analysis mainly regarding analytical data. Y6PH 0811. Y6PH 0812. Indira Priyadas. Thank you so much. 2012 M.Com అయిపోయింది. M.Com అవగానే రివ్యూస్ లో జాయిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు
ఇంగ్లీష్లోనే కంటిన్యూ. Super. Nice. Hi. I am Vasu. Yes. Now roll number is 856. Roll number చెప్పేసారా? ఇంకేమైనా అడుగుతారా? సూపర్ ఆన్సర్ అందరికీ ఉంది తగ్గిస్తున్నావా సూపర్ So currently I am working for Aravind Pharma as scientist legal. So I use LCMS for methodological evaluations. I have 4 years of experience. I have 14 years of experience. As you know, like started with this career with the BPharm. Yeah. So I did BPharm in the building like 2015 to 16. That's all. ఎక్కడ వేర్ Nashapeta College of Pharmacy. That is fine. Okay. Thank my roommate. The average is very Please take your seats. Please take your seats. Hi all. I'm full of life just like if we are back in our college days. Let's take a moment to reflect on a very special group of individuals, our lecturers, who played a key role in shaping our academic journey during B.Pharmacy year from 2006 to 2010. Those 4 years were just about earning a degree. They were a time of real growth, who learned not only from textbooks but also gained discipline, values and character. Our professors were more than teachers. They were mentors who guided us, inspired us and stood by us through every step of our journey. Their dedication, passion, patience and they were mentors who strong foundation of our careers and our lives. They truly are the pillars of our academic success. Each teacher has their own unique way of teaching. Some are strict, some are friendly, some inspired in many ways. We didn't fully appreciate back then, but looking back now, we can all agree how value each of them truly was. Now,
Hello everyone, please take your seats. Please take your seats. I introduce about our honorable guest, Chendubabu Rao Garu. Completed his B.Pharm in 1991 from Gulbarga University, M.Pharm in 1993 from Dr. MGR Medical University, Chennai. He completed his PhD in 2005 from Andhra University, Vizag. He had 30 years of experience in teaching and research experience. He had published over 200 research and review articles in various high-impact journals. Life member of APTI and Biopharma Profession India, life member of Indian Hospital Pharmaceutical Association. Thank you. And also honorable guest about Tangabalan sir. To invite our teacher, my teacher and my principal now. So I'm so happy and privileged to read out the biodata of our Tangabalan sir. Sir has did his PhD in JNTU and sir has published 34 Scopus Index journals and had Indian patents, and sir has published books, and sir was ratified the faculty of AMU, Machala National University, and sir has earlier sir has worked in Ethiopia and has received the Best Teacher Award in Ethiopia, and now sir is working as a principal for the Southern Institute of Medical Sciences. And what my experience about sir is, so how when you are studying sir, how teaching us and how disciplined we are. So the same thing is continuing since right now, because as a student, when we are studying, we used to fear in the lab. So sir will not open the mouth. Sir never scolded anyone, but if sir looks like that, that's all. It means something went wrong from our side, so we need to separate. But we doesn't know what wrong we did. But we are in the fear that something we did wrong. So like that, every student, even I am the one of the person who has learned many things from sir. Sir is a good teacher, is motivator, and is inspiration person for many students. As we are. So we have invited many of the teachers who teach us, but without any apologies, I want to thank sir for showing the gratitude when we invited sir, accepted and came to this venue. I am so happy and that sir came to us. So and I also want to thank Chendubabu Rao sir for giving this venue and encouraging students, and I hope that this our batch, and we are much proud, and because this is the batch who has connected this alumni, 2006 batch, and I hope no batch came and showed the gratitude that this is our mother institute who teaches us, and remembering the teachers. It's not there nowadays, and I hope that this will be it's a milestone for the institution also, as the alumni has came back to show the gratitude. Thank you so much, sir, my principal sir, and now current principal sir working in this institution for showing all these privileges for us to do this event. Thank you so much. Chendubabu Rao Garu, a few lines to talk. So good morning became good afternoon. Actually we were supposed to start by 10 a.m. As usual Indian timings, we have started afternoon session. Actually, big congrats to others and his friends for taking this initiation and conducting this alumni function in a very grand and fabulous manner. Please give them a good hand. Just we have discussed this, just on the way they came to college and they met me just casually. Just when we discussed,
So just we discussed about this alumni session. Why don't you gather in our college itself? You can see all the labs because you have studied very long back. You can recollect your memories, and I can feel that. So when I complete my B.Pharmacy in the year 1991, just 2 years back, I went to my college in Karnataka, and took a lab ni and just I went to another world. అలా అయిపోయింది మొత్తం అంతా కూడా కలెక్ట్ అయ్యి మెమోరీస్ అసలు మొత్తం గుర్తుపట్టలేకపోయాం. అక్కడ అంత మారిపోయింది మన సరౌండింగ్స్ కానీ, నేను తిరిగిన ప్లేసెస్ కానీ, నేను తిన్న టిఫిన్ చేసిన హోటల్స్ కానీ. ఎందుకంటే మాకు ఆ టైంలో 1990s అంటే 1991 ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్, అంటే 1987 we went to Karnataka. That time we do not have any pharmacy colleges in Andhra Pradesh. Only two places in Andhra Pradesh, that is combined Andhra Pradesh, they are offering this pharmacy course, one in Andhra University, another in Kakadiya University. That's all. There is no private pharmacy colleges. That too, these two universities, only 30 seats they are offering B.Pharmacy course. 30 seats also in Andhra University also, only MPC students they are eligible, not BPC students. Please note that. So the pharmaceutical sciences in Andhra University, recently few years back only, they separated as College of Pharmaceutical Sciences. Earlier it was coming under AU College of Engineering. AU College of Engineering. నా PhD అవార్డు అయ్యేది కూడా AU College of Engineeringలో నుంచేనండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా అంతే MPC, BPC both are eligible. సో ఆ విధంగా ఉండేది. We went to Karnataka. అక్కడ మా క్లాస్మేట్ కూడా ఉన్నారు, సానియా షరీఫ్ గారు అని. సో he was my classmate. He is after his B.Pharmacy in that period, after that he married. That is madam, she is doctor and she is pediatrician. They went to Makkah and he worked there as a pharmacist more than 25 years and he came back, and after that I take initiation and under my guidance he completed his master's degree also. Now I requested him and he is coming here and he is giving his valuable services as a faculty member to our college. Please give him a because he is my close friend and మేము ఎప్పుడు కూడా కొంతవరకు గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటాం. అలాగే మిమ్మల్ని కూడా I don't want to spoil your time. మీరు ఏంటంటే this is completely your day. Please spend the complete total day with your memories కానీ హ్యాపీగా మీరు స్పెండ్ చేయాలండి. అందుకని నేను చెప్పింది కూడా మన ఆదర్శ వాళ్ళతో కూడా చక్కగా మీ ఫ్యామిలీస్తో రండి, అందరూ కలవండి, హ్యాపీగా ఏం చేస్తున్నారు ఏంటని మొత్తం అంతా కూడా మీరు హ్యాపీగా ఉంటే మేమందరం కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం బికాజ్ ఎందుకంటే అందరూ ఫ్యామిలీస్తో చిన్న పిల్లలతో వచ్చారు. చాలామంది త్వరగా మళ్ళీ వెళ్ళాల్సి వస్తేమో ఈవినింగ్ టైం కల్లా మళ్ళీ రీచ్ అయిపోవాల్సి వస్తుంది. అందుకని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ ఈజ్ వెరీ వాల్యుబుల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మీకు డిఎస్ఆర్ గారిని ఇచ్చేసారండి. డిఎస్ఆర్ గారు మన మధ్య లేకపోవడం అన్నది ఆయన ఉన్నట్టు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడు డిఎస్ఆర్ గారు. అలాగే కొన్ని దురదృష్టకరమైన సంఘటనలు కొన్ని జరిగినాయి, అంటే చెప్పకూడదు. మీ క్లాస్మేట్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళ బ్రదర్ రీసెంట్గా ఎక్స్పైర్ అవ్వడం జరిగిందండి. చాలా దురదృష్టకరం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ. అలాగే భావన ఋషి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా సమ్ ఇన్సిడెంట్ ఇట్ వాస్ హ్యాపెండ్. సో వీళ్ళందరూ ఇలా కొంచెం చాలామంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఓన్లీ హ్యాపీనెస్ షేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చారు కానీ వాళ్ళ సంబంధించిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ డిఎస్ఆర్ గారు కానీ వాళ్ళ ఆత్మశాంతి కానీ మనందరం కూడా జస్ట్ ఒక 1 minute విల్ మెయింటైన్ ది సైలెన్స్. ఒక యాక్సిడెంట్లో మొన్న రీసెంట్గా కూడా లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్ అండి మా స్టూడెంటే, అతను కూడా రోడ్ యాక్సిడెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంలో మా మధ్యనే ఉన్నాడు. తర్వాత బెంగళూరు వెళ్ళి అక్కడ వచ్చి జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంట్రొడక్షన్ చేసుకున్నట్టున్నారు అంటే మీరు ఏ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు మేము కూడా తెలుసుకుంటే మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. సో ఆదర్శ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ సబ్మిట్
your classmates and what they are doing, the present status. You do their this one also. After that. ఎందుకంటే అది తర్వాత మీరు ఒక అంటే ఏంటంటే ఏదైనా గ్రూప్ లాంటి క్రియేట్ చేసి మమ్మల్ని కూడా యాడ్ చేస్తే సో దట్ అలాగే రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద అల్యూమిని మీరు మంచి మంచి పొజిషన్స్లో ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న కాలేజీ మన స్టూడెంట్స్కి కానివ్వండి వాళ్ళకి కానివ్వండి ఏమన్నా మీకు సంబంధించిన మీ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఎనీ ప్లేస్మెంట్స్ అవైలబుల్ అండ్ విచ్ ఈస్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్ ప్లీజ్ హెల్ప్ టు యువర్ స్టూడెంట్స్ టు అవర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా అండి? అది ఒకటే నా రిక్వెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ రోల్ మోడల్ డాక్టర్ బి తంగమారావు సార్ని ఇప్పుడు మాట్లాడాలని నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. సార్ అంటేనే గుర్తొచ్చేది ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ఎనాలిసిస్ ల్యాబ్ యూనిట్ రీడింగ్ కరెక్ట్గా రాకపోతే మన రీ-ఎక్స్పెరిమెంట్. సో రీ-ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈవెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టైట్రేషన్ వాల్యూ అప్పుడు డిస్కస్ అండ్ రియల్లీ అండ్ ఇండికేటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కలర్ చేంజ్, ఏ కలర్ నుంచి ఏ కలర్ బేబీ పింక్. సో ఇవన్నీ అండ్ రికార్డ్ కరెక్షన్ అయితే అసలు అమ్మో మళ్ళీ కరెక్షన్ మళ్ళా పర్ఫెక్ట్ అయ్యేదాకా చదువుతూనే ఉన్నారు సార్ క్యాబిన్ కి. వైబా అయితే ఇది చెప్పవలసిన ఫినిష్ చెప్తుంది ఇంకా. సో సార్ అంటే కొన్ని మెమరీస్ ఉండిపోయిన బ్రెయిన్ లో, ఇంకా అవి ఎప్పటికీ పోవు. సో కానీ ఇంకొకటి మాత్రం చెప్తాను, ఆ మెమరీస్ అన్ని మర్చిపోయాను కానీ అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు 2006 లో సార్ ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉన్నారు. అలాగే అదే స్మార్ట్ గా, అలాగే స్టిల్ యంగ్, తలైవా. సో ఎప్పుడు చెప్తుంటారు సార్ మీరు అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉన్నారు సార్, 20 years అయింది సార్ అని. సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా సార్ ఏం చెప్తారో సార్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చెప్పండి సార్. Thank you, sir, for this opportunity. So, lot of memories are there. నేను బ్యాచ్ చూడాలి మైండ్లో థింక్ చేసినప్పుడే ఐ థింక్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ రేవణ్. నేనే చెప్తాను, ఐ క్యాన్ సే ద నేమ్స్ వెన్ ఐ వాస్ సీయింగ్ యూ, ఐ క్యాన్ సే ద నేమ్. ఇమీడియట్గా అక్కడ ఎంట్రీలోనే కనపడుతున్నారు దుర్గా ప్రసాద్ అన్నారు, అదే ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 52 సౌజన్య 50 అమ్మా 55. సో ఈ రేంజ్లోనే ఉంటుంది. అదే భావన ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ దిస్ నీలేష్ recently came to Sims College of Pharmacy and he has given a wonderful talk. So and last time you invited, but that time I was not there. At that time he invited Pullareddy, Dr. Pullareddy, and he came to our institute and he has given the talk. So Adarsh Prabhu నాకు నంబర్ జస్ట్ బ్లూ కలర్లో ఆదర్శ్ అని ఇచ్చింది. నేను డైరెక్ట్గా మాట్లాడాను, ఆదర్శ్ ఎలా ఉన్నా బాగున్నావా అని. సార్ ఇంకా నాకు గుర్తున్నారు, ఎలా మర్చిపోతాను నా ఫస్ట్ బ్యాచ్ అయితే. సో ప్రతి ఒక్కరు జీవితంలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మేడం రండి బాగున్నారా, నిర్మలా కాలేజీలో మేడం గారు అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు, రండి మేడం. సో దాట్ when Adarsh invited me, immediately I felt that I will be yes sir, madam garu, yes sir madam, right. Still each and everyone చూడగానే నేను భరతాను. ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు, వాస్తుతో పాటే ఉంటాడు. ఎక్కడ అక్కడ దుర్గా ప్రసాద్ పక్కన ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు చూడండి, చరణ్. అప్పుడు నాకు హైడ్ అవుతాడు, ఇప్పుడు కూడా సైలెంట్గా రాదు. చరణ్ మనం మారలేదు కదా చరణ్. మనతో పాటు ఇంకొక అబ్బాయి ఉంటాడు, ముస్లిం అబ్బాయి ఉన్నారు, వేరే ఉన్నారు. సో రియల్లీ మీ అందరినీ శ్వేత సో ఇక్కడ శైలజ అండ్ దెన్ ఇందిరా ప్రియదర్శిని రీసెంట్లీ సార్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది. నేను క్లాస్ అక్కడ కంప్యూటర్ క్లాస్ బయట నా స్టూడెంట్ వచ్చాను, బయటకు వచ్చి చూస్తే నలిపేసి పెట్టారు.
ఎవరు మొత్తం ఈ బ్యాచ్ అంటే ఇందిరా ప్రియదర్శిని చెప్పలేదు, బట్ ఇందిరా ప్రియదర్శిని బ్యాచ్ ఎవరు అవుతారు? అది మాధవి, బిందు మాధవి అవ్వచ్చు, ఇంకా జాల్సి అమ్మ అవ్వచ్చు. నాకు ఇప్పుడు వాళ్ళు అది సస్పెక్ట్ గానే ఉన్నాయి. మీరేనా చూడండి, అంటే ఎంతో కోపం అని అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఇప్పుడు రావాలంటే మనం తింటారేమో అని ఆదర్శ చెప్పాను. ఎందుకంటే అప్పుడు మామూలుగా టార్చర్ పెట్టలేదు ల్యాబ్లో. ఒక రకం కూర్చోండి, ఒక ల్యాబ్లో రికార్డ్ నోట్బుక్ సిగ్నేచర్కి వచ్చినప్పుడైనా, వైవాకి వచ్చినప్పుడైనా నేను టార్చర్ చాలా చేశాను ఇక అయినా అలా చేసేయడం వల్ల మీరు చాలా గుర్తుపెట్టి ఇప్పుడు నన్ను పిలిచారు కదా. సపోజ్ అలా చేయకుండా నేను వన్నంలో ఉంటే యూ మే నాట్ కాల్ మీ. చూసారా, నేను ఇంకా కొంతమంది పేరు మిస్ చేశాను. ఆదర్శ్, ఆశీస్, అరుణ్ ఖాన్ చావ్లా, అరుణ్ ఖాన్ చావ్లా. ఓకే, ఆన్లైన్లో ఉన్నారా? వెరీ నైస్. ఇది మాధవి పైన ఇటు ఉన్నారా? ఫేస్ కనపడలేదు అన్న. పూజ బాగున్నారా? నైస్ నైస్. ఆశీష్ అసలు మంచి స్టైల్లో ఉన్నారు. నెట్వర్క్ ఇష్యూ కొంచెం డిలే అవుతుంది, బట్ వెరీ హ్యాపీ బై సీయింగ్ దిస్ మాధవి, బిందు ఆశీష్, వెరీ ఆదర్శ్, అరుణ్ చాలా సెకండ్ ఉన్నది అరుణ్ కాంత. అరుణ్ అసలు నైట్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నాయి నాన్న నీ స్టైల్. అసలు గడ్డ మాత్రం పెట్టుకొని నువ్వు సిన్స్ కాలేజ్ చదవాలి, అసలు గడ్డ అలవట్లేదు అట్లా. 2 days ఒకసారి చేయమంటున్నాను ఆ పిల్లల్ని. ఇంకా టార్చర్ నేను ఆపా, మీరు ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూ చేసింది, కానీ ఏదో ఒక దేవుడు నన్ను ప్రిన్సిపల్ పోస్ట్ పెట్టారు. అప్పుడు ఎలాంటి స్టార్ట్ చేస్తామో అలానే ఇంకా అలా జరుగుతుంది. మేడం గారు నేను లైట్గా మర్చిపోయాను. హిమబిందు, ఎస్ హిమబిందు అండ్ మృతుల మేడం. శిల్ప, ఎస్ శిల్ప, షిమి, సౌమ్య, షాకిత, ఎస్. యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ వాస్ టేకింగ్ అటెండెన్స్ జస్ట్ మీ రోల్ నంబర్ ఇలా చెప్తా ఉంటారు కదా, మీ రోల్ నంబర్ చెప్పేసి నాకు నేమ్స్ ఆల్రెడీ వస్తుంది. ఆ లాస్ట్ మేడం గారు ఉన్నారు, నవీన్ కనక, చాలా సైలెంట్ అప్పటి నుంచి ప్రశాంతంగా ఎప్పుడు ఒక ధ్యాన మోడ్లోనే ఉంటారు. ఏమా అనుష అంటే మీరు తెనాలి నుంచి వస్తారు, అప్పుడు మీరు బిందు మాధవి అండ్ ఇందిరా ప్రియదర్శిని, మీ ముగ్గురు ఒక బ్యాచ్. నా అసోసియేషన్ కూర్చోండి. ఇంకా వేరే ఎవరైనా నేను మిస్ చేస్తానా? లేటర్ ఎంట్రీ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, సరే లేటర్ ఎంట్రీ కాదు, వంశీ ఫ్రమ్ అప్పుడు నుంచి ఇప్పుడు వరకు. వంశీ వెరీ నైస్. నేనేందా పర్సన్ తేజకి చెప్పాలంటే నేను పర్సనల్గా తేజకి రికార్డ్ నోట్ కరెక్షన్కి వచ్చినప్పుడు 3-4 సార్లు చెప్పాను. నాకు ఇంకా చాలా గుర్తుంది. అండ్ మోరోవర్ నా పెళ్ళికి వచ్చారు, నా పెళ్ళికి వచ్చారు 2008లో మే మంత్ 18th పెళ్ళికి అక్కడ కాపాడి దాకా మీరు వచ్చారు. సో ఇంకా నేను మర్చిపోలేను ఈ నైట్ టైం వచ్చి అప్పుడు మీకు అన్నం పెట్టినప్పుడు. బట్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా చిన్న ఇది జరిగింది, ల్యాబ్ ఎగ్జామ్ ఆర్గానిక్. నా పెళ్ళికి వచ్చిన వాళ్ళు నా దగ్గర సిగ్నేచర్ తీసుకోలేదు రికార్డులో. ఆడికి అసలు ఆడి మీద చాలా బాండింగ్, బట్ ఇట్ సైడ్ నా డ్యూటీ. అప్పుడు విజయరాజ్ కుమార్ సార్ ప్రిన్సిపల్,
ఎగ్జామ్ ల్యాబ్ నుంచి బయట నిల్చోబెట్టాను. ఆల్మోస్ట్ 1.5 hour 2 hours అయిపోయింది. వీళ్ళందరూ అప్పుడు శ్రీనివాస్ సార్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. సార్ ఏం సార్, బట్ ఎనీహౌ ఫైనల్లీ హ్యాస్ టేకెన్. బట్ వీళ్ళంతా I may behave with you in a very strict manner, but 100% I will be having the hope that if I was behaving like that, then only you grown like this. Each and everyone who was sitting here, you are sitting now, you are sitting here, you will be in very good position. 100% I hope. Kada? చాలా మంచి నీలేష్ అయినా ఆదర్శ్. సో బికాస్ రీసెంట్లీ ఐ మెట్ దెమ్ నీలేష్. సో ఇలాంటి సార్ నేను అబ్రాడ్లో ఇలాంటి వర్క్ చేస్తున్నాను విన్నాగానే అసలు ఏమో ఏమంటారు అది ఆ ఫీలే వేరు, వేరే లెవెల్లో ఫీల్ అయ్యాను. సో దట్ ఈస్ ద ఫీల్ ఆఫ్ ద టీచర్. మీరు చాలా బాగా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు అని విని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళు మీ పేరెంట్స్, నెక్స్ట్ టీచర్స్. అసలు ఎక్కడ సార్ మీరు బీఫార్మసీ ఎంఫార్మసీ చేశారు అని నా దగ్గర భావన అడిగారు. ఇలామా హీరో కాలేజ్ ఫార్మసీ అన్నారు. ఎంఫార్మసీ చేయడానికి హీరో కాలేజ్ ఫార్మసీ వెళ్ళిపోయారు. మీరు కూడా భావన మీతో పాటు ఇంకొక పుల్లారెడ్డి, ఇంకా అసలు ఎందుకు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చిందని తెలియట్లేదు. సార్ మీరు ఎక్కడ సార్ చేస్తారని అడిగారు. సార్ ఇలా హీరో కాలేజ్ ఫార్మసీ directly you went there, but when I was studied that time it was under the control of another management system. When you went it was different. So inga ee abbai Srinivas bagunnarana actually appudu gaddan idi mustache ledu ipundi రిమైనింగ్ మీకు సైజ్ అయినా మీరు హైట్ అయినా అలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. నన్ను చెప్తారు మీరు 20 సంవత్సరాలు ఒకేలాగా ఉన్నారని. శ్రీనివాస్ దుర్గా ప్రసాద్ ఏంటంటే అసలు ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని కొంచెం కలర్ ఎక్కువ పెంచుకుంది, కానీ అప్పుడే మీ హెయిర్ స్టైల్ అలానే ఉన్నాయి కదా. దుర్గా ప్రసాద్ ఏమో అప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు ఒక వ్యూ ఉంటాయి కదా, ఆటోలో దిగినప్పుడు కూడా అదే వ్యూ, అసలు వ్యూ మార్చరా. So next approaching, so I like it. So Bharat and the each and everyone, ఎవరైనా నేను మిస్ చేస్తాను. శిరీష పక్కన ఉన్నారు సైడ్. నేను అట్లా వెళ్తా ఉన్నప్పుడే ఎవరు మా యాంకరింగ్ అంటే శిరీష మేడం. ఓకే, అందరూ వన్ మోర్ శిరీష విల్ బి దేర్. yes, so I feel very happy to see you people again one more time. So God bless you. ఇంకా మీరు మంచి పోస్ట్కి వెళ్ళాలి, లైఫ్లో ప్రశాంతంగా చాలా హ్యాపీగా మీ లైఫ్ని డీల్ చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా మీలో ఉన్న బాండింగ్నే ఇంకా అలా మెయింటైన్ చేసుకోండి. స్టిల్ బీఫార్మసీలో నేను చదివినప్పుడు ఉన్న గ్రూప్ ఇంకా అల్యూమిని గ్రూప్గా ఇంకా మెయింటైన్ అవుతుంది. అలాగే మీరు కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుందిగా, వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారని మీరు షేర్ చేసుకోండి. ఓకే, సో 100% ఐ కెన్ సే దట్ బీఫార్మసీలో ఎవరు ఫ్రెండ్గా ఉన్నారో వాళ్ళే తెలుగు లైఫ్. వేరే కొత్తగా మన ఎంఫార్మసీలో ఎవరు దొరకదో, మనం ఎక్కడైనా జాబ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆ బాండింగ్ మనకు ఉండదు. అవును కదా మేడం గారు, స్వాతి మేడం గారు. నాకు ఇప్పుడు నిర్మలా కాలేజ్ ఫార్మసీకి వెళ్ళగానే సార్ ముందుకు వస్తారు. సార్ నేను స్టూడెంట్ సార్, నేను ఎలా మర్చిపోతాను స్వాతి గారు మిమ్మల్ని. నేను స్టార్ట్ అయినప్పుడు, కెరియర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచే కదా మీరు. సో దట్స్ వై. సో ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఐ హావ్ టు కన్వే మై థ్యాంక్ టు డిఎస్ సార్, శ్రీనివాస్ సార్. అటెండ్ చేశాను, రండి అన్నారు. సార్ కూడా చెప్పలేదు, డైరెక్ట్గా బస్ ఎక్కేసి ఇక్కడ 5 మైళ్ళు దిగిన తర్వాత కాల్ చేస్తున్నాను. సార్ డిఎస్ సార్ సార్ ఇలా వచ్చాను సార్. ఎక్కడికి వచ్చారండి? మీ కాలేజ్ బయట ఉన్నారా సార్? you won't believe that next 20-25 minutes he was staying in Lakshmipuram Gardens. Next 20 minutes లో జాగ్రత్త పట్టుకొని 7 గంటలు అన్నారు. సార్ మీరు ఎవరు? ఆయన ఫ్రమ్ ఎందుకు రాదా? కామాక్షి గారు కూడా అంతే అంటారు, ఎందుకు రాదా? మై బ్రెయిన్ ఐ డోంట్ నో దాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బాండింగ్. I have crossed so many branches, but I may be missing that memories. But
this bond is not like an coordinate golden guard or any other Vanderbilt sports. It will be more than that. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు which one is the most strong bond? మళ్ళా వైవాగ్ వెళ్ళిపోయాడు బాస్ మళ్ళా వైవాగ్ వెళ్ళిపోయాడు సో సెపరేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ద కాన్ఫరెన్స్ ఏంటి ఇండివిజువల్ మళ్ళీ క్లాస్ చెప్పుకోవడం. సో దట్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ పీపుల్ అగైన్. అప్పుడు చిన్న ఒక క్లాస్ రూమ్లో అక్కడ ఒక ఆల్మోస్ట్ బ్యాచ్ కంజెస్టెడ్గా కూర్చుంటారు కదా, ఒక చిన్న క్లాస్ రూమ్ ఉంది. సడన్గా మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే సంబడి వెళ్ళాలనే కష్టం, ఒక చిన్న దారి ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు కొంచెం సైజ్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. ఆదర్శ అంటే పెన్ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇట్లా తిప్పుతా ఉంటాడు. నేను అంటాను అసలు అక్కడే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కదా, మీరు ఎగ్జామ్ కదా రాస్తాను అదే సార్ వచ్చేస్తే. బట్ బేసికలీ ఆదర్శ్ ఈజ్ క్లెవర్, చాలా క్లవర్గా ఉంటాడు. అప్పుడే నాకు అది వస్తూ ఉంటాయి. అది రియల్ కదా, నేను ఒప్పుకోవాలి. ఆదర్శ్ బ్యాచ్లో ఎక్కడో టాపరే కదా, టాపర్. సో ఎందుకంటే నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడే కొంచెం ఐడెంటిఫికేషన్లో వైవాడు రవి రాలేదా, రవి ముందు వచ్చి కూర్చున్నాడు. అతను శివరాదు ఇంకా అసలు ఎందుకు శివలింగా, ఎందుకంటే రవి తర్వాత ప్రశాంతి మేడమా ఇద్దరు ఏదో నా బ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు రవితో పాటు ఇంకొక అమ్మాయి వస్తుంది. అంటే వైవాడు వచ్చేటప్పుడు రిహానా సుల్తాన్ కదా, రిహానా వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు ఏంటంటే రవి ఎట్లా శివరాత్రి తర్వాత చెప్పాను అలా కాదు, ఎందుకు శివరాత్రి ఉన్నారు, వరి అవ్వకండి, రిలాక్స్ కావాలి. సో రవి నాకు ఫేస్ నాకు జస్ట్ అలా చెప్పగానే ముందుకు వచ్చి అలా చాలా మంది. శివ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. సో లైక్ దాట్ నేను చెప్పాలంటే ఇట్లా టైం పోతా ఉంటాయి మళ్ళా. సో ఎనీహౌ ఆల్ మీ అండ్ దిస్ bond has to maintain. I pray to God this bond has to maintain till the life end. So I pray to God the God has to give a very excellent future and life with blessing, happiness, wealth, health, everything. God has to shower on you people. So with that blessing, okay, so సెలవు తీసుకుంటాను అంతే కదా నాన్న. ఎందుకంటే నేను ఏదైనా చెప్పాలా, అది పాట పాడిస్తాను, డాన్స్ చేస్తాను కదా ఆ రోజు ఫ్రెషర్స్ డేకి. పిలిపించేసి పైగా సార్ డాన్స్ చేయండి అని, డాన్స్ చేసిన తర్వాత ఎందుకు దిగి ఎలా ఉన్నామా అంటే సార్ ఇందులో ప్రశ్న బాగాలేదు సార్. అప్పుడు ఇంకొక అమ్మాయి కూడా ఉంటుందమ్మా, రిహానా సుల్తాన్. ఓకే మా అలా ఆర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఝాన్సీ, హారిక, ఇంకా రజిత, ఇంకా ఆ పర్టికులర్ నేమ్ మీరు రీచ్ అవ్వలేదు. రాధిక ఓకే. రాధిక చెప్పింది ఆ మాట. నేను ల్యాబ్కి వెళ్ళాను, లోపలికి వెళ్ళి షంటికి ఇచ్చాను. జగన్నాథ్ చేసింది నా షూ ఇలా నడిపేశారనగానే అసలు మమ్మల్ని ఎందుకు సార్ చెప్తున్నారు, మేమే చేయలేదు అయితే చేసిన వాళ్ళు తెలుసు కదా పట్టుకున్నాను రేఖ. సో అని అప్పుడు నుంచి ఇప్పుడు వరకు నాకు నిజం చెప్పలేదు. ఇప్పుడు వచ్చింది మీ దగ్గర నుంచి అంత కోపం, కానీ ఆ కోపాన్ని ఇప్పుడు అంతమైపోయిందిగా ప్రశాంతంగా. సో మై బెస్ట్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ మేడం స్టాండింగ్ హియర్. మీ బ్యాచ్లో ఉన్న వాళ్ళలో వైస్ ప్రిన్సిపల్ మేడం డాక్టర్ ప్రశాంతి మేడం. నౌ స్టిల్ షీఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ సేమ్ గ్రూప్ అలాంగ్ సిన్స్ honestly. So it's very nice to see you people after a very long time, almost ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందమ్మా? 15 years. సో ఇలాగా మిమ్మల్ని ఇంకా 50 years తర్వాత కూడా 100 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఓకే. సో అలా స్ట్రాంగ్ బాండింగ్లోనే ఉండండి. మీలో ఉన్నది ఏదైనా మంచిగా ఉన్నది షేర్ చేసుకోండి, ఒకరికొకరు బాండింగ్లో హెల్పింగ్లో. ఓకే. సో మీలో మళ్ళా ఫర్దర్గా మంచి ప్లేస్ రావాలి. అతను వెనక ఒక అబ్బాయి కూర్చున్నారు కదా, మీరు వీరికైనా ముందు బ్యాచ్ అవినాష్ బ్యాచ్ మీరు భార్గవి
భార్గవి అమ్మాయి ఆ బ్యాచ్లో ఇంకో ఆ సీనియర్ సిఆర్ పేరేంటమ్మా సిఆర్ కొంచెం లాగా ఉంటారు ప్రదీప్ మనకి అక్కడ లక్ష్మీపురం అక్కడ స్టే చేస్తారు కదా అక్కడ అన్నయ్య కూడా మన కాలేజీలోనే ల్యాబ్ టెక్నీషియన్గా చేస్తారు శ్రీకాంత్ రైట్ శ్రీకాంత్ సార్ ఓకే మా సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్న మెమరీస్ ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ ఇట్ మే బి హ్యాపెన్ వెరీ లాంగ్ బిఫోర్ ఈవెన్ 2006 బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ దేర్ మై మైండ్ రీడింగ్గా ఉన్నాయి వెరీ మళ్ళా మాట్లాడుకుంటారు అంతే కదా శైలజ గారు ఏమో మన బస్సు ఏదో కదా బస్సు అలా తిరిగి వచ్చేటప్పుడు బస్ స్టాండ్ సైడ్లో నానమ్మ వచ్చి బస్సు ఎక్కించారు శైలజ అంతే కదమ్మా డైలీ తోడుగా శైలజతో పాటు నానమ్మ వచ్చి ఎక్కిస్తారు బస్సు ఎక్కిన తర్వాత సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హౌ ఐ ఫర్గెట్ హౌ ఐ ఈవెంట్స్ అంతే కదా అనుషా గారు సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ okay thank you very much for giving me this time and I feel very happy to be a part of this memorable event alumni meet 2006 to 2010 batch okay so all the very best God bless you all interested to come back because of their problems they couldn't attend this session but we would like to remember them so if any names you can remember you can tell Surya Prabha ma'am she is on the way she is coming and we still remember Shushma ma'am next Jyoti ma'am Rambabu sir DS sir Srinivas sir Narsimha Rao sir our favorite teacher still working in Nadu College of Pharmacy Pharmacology department so Elephant Prabhakar sir Sunita ma'am chemistry medicinal chemistry Sunita ma'am Karthikeyan sir Rajesh sir, Rambabu sir. So we would like to remember every teacher who teaches us. Rashid sir, Harun Rashid sir. Now he is working in Hyderabad, Guru Nanak Institute. So he is the principal for the Guru Nanak Institute. So we miss each and every teacher here today and our friends, those who are abroad. We sincerely miss them too on this special day. And definitely as Principal Tadavatu sir said that we have to reunite again one fine day after maybe after 10 years. I want to hand over the session to Sirisha. Thank you Prashanti. Now they will facilitate our Chandu Babu Garu and Tangabalan sir with a small token of gratitude. I please welcome Bharat, Adarsh, Nilesh. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः కైరుతము వైపు కదిలిన ఋషివో విజ్ఞాన పంటను పండించుటకై కరిగిన కృషివో భవితను లిఖించు కలము పట్టిన మహర్షివో ఆ దేవుని రూపము మార్చుకొని ఇలా పుట్టిన మనిషివో కన్ను పెగుముడికి రాత రాసినోడు బ్రహ్మైతే బ్రతుకు రాత రాసిన నువ్వు మరో బ్రహ్మవో గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః
గమ్యము చేరే దారి తెలియని నావలాంటి మా స్థితిని నడి సంద్రము నుంచి బోధన చేసి ఒడ్డుకు చేర్చావు. నీ కడుపున పుట్టిన బిడ్డ బోలే ప్రతి విద్యార్థిని చూసుకున్నావు. మా కన్నోళ్ళ కలలు సాకారం చేసే విద్యను పంచావు.